उन्होंने धर्म नहीं वेखी, जात नहीं वेखी, उन्होंने लोगों ने भेजे। तुहाडे जम्मू कश्मीर तो साडे पंजाब दे विच बहुत सारी दात समग्री गई। आ की है? ये गुरु पातशाह जी ने साडे अंदर बख्शिशां कीतियां, साडे विच समर्था दिती है। ये साडी इस निर्मल विचारधारा नूं लगातार कोशिश खत्म करन दी, इहदे विच रला पाउण दी कोशिश करदे आ। अजोके समय दे विच मैं उदाहरण तां दित्ती है कि आधुनिक काल दे विच सानू सही दा ते गलत दा नितारा करना कई वारी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का समा होएगा तो उदों गुरबाणी दे विच इन्हां की करने की कोशिश नहीं की होगी, रले पाउण दी कोशिश की। गुरु पातशाह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपादन किया और संपादन बड़ा कमाल का किया। जदों तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के दर्शन करते हो ना साध संगत, मैं पहला दस दियां 3 दिहाड़े कह रहे, फिर 1604 ईस्वी नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज पहला प्रकाश करते हैं जी सचखंड श्री हरमंदर साहब दे विच। सारा तुसीं जाणदे हो, बाबा बुढ़ा साहब जी हुक्मनामा लेंदे आ, वो सारा इतिहास जानते हो। इनू पहला प्रकाश गुरपुरब कहा जाता है। दूसरा जी संपादना दिवस, संपूर्णता दिवस, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने दमदमा साहब की धरती ते भाई मनी सिंह जी पासों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ लिखवाई ते उहदे विच गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की बाणी नूं सम्मिलित किया, राग जयजयवंती नूं सम्मिलित किया, उहनूं कहा जाता संपूर्णता दिवस। तीसरा जी गुरता गद्दी दिवस। तिन्ने अलग अलग ने, एक पहला प्रकाश गुरपुरब, दूसरा संपूर्णता दिवस ते तीसरा आउंदा जी गुरता गद्दी दिवस। नंदेड़ साहब की धरती के उपर हजूर साहब गुरु पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरता गद्दी बख्शी, उन्होंने गुरता गद्दी दिवस कहा जाता है। इस तरह ये 3 चीज़ां जिहड़ियां ने, 3 इतिहासिक दिहाड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नाल जुड़ते हैं। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा, जदों तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का सारा दर्शन करते हो, सहज पाठ करते हो, तो पहला राग किहड़ा आउंदा जी? बोलियो, श्री राग। सैकेंड लास्ट राग आउंदा है प्रभाती राग, ते आखिरी राग आउंदा है जयजयवंती राग। मैं प्रिंसीपल सतबीर सिंह साहब नूं पढ़ रहा सा, उन्होंने बड़ा कमाल का इहदा मुताला किया, बड़ी कमाल की इहदी उदाहरण दी। जिहड़ा श्री राग है ना साध संगत जी, कहंदे ये संध्या वेले का राग है, शाम का राग है। कहंदे जदों मनुख की जिंदगी दे विच गुणा वाली शाम पै जाए, गुणा वाला हनेरा पै जाए, तो वह सहज पाठ करना प्रारंभ करता है। जदों वह सहज पाठ करना प्रारंभ कर देगा, हौली हौली वह प्रभाती तक पहुंचेगा। प्रभाती जिहड़ा अमृत वेले का चानन का जिहड़ा पौ फुटाली का राग है, कहते वो जिंदगी दे विच जिहड़ा चानन आना शुरू हो जाएगा। तो अखीर दे विच जयजयवंती राग है। जयजयवंती राग जिहड़ा ये राजस्थान का राग है। जदों राजपूत महाराजे, राजपूत रजवाड़े मैदाने जंग दे विच जांदे सन, जां ते वो शहीद होके वापस आउंदे सन, जां वो जित के आउंदे सन। ते जदों जेतू होके वापस आउंदे सन, उन्हां दी आमद की खुशी दे विच जिहड़े राग दे विच उन्हां दीयां वारां गाईयां जांदियां सन, वो जयजयवंती राग सी। गुरु ग्रंथ साहब जी की तरतीब किन्ने कमाल दी है। जदों जिंदगी दे विच गुणा वाली शाम पै जाए, सहज पाठ करना प्रारंभ कर दिओ, तुसीं प्रभाती राग तक पहुंचोगे, जिंदगी दे विच खेड़ा आना शुरू हो जाएगा। अखीर दे विच जयजयवंती राग है, ये मनुखा जन्म जिहड़ा असीं जित जावांगे। कितनी कमाल दी वेखो इहदी संरचना है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की। तो जदों भाई साहब भाई गुरदास साहब जी को किसी ने पूछा, भाई साहब जी ने 3 उदाहरण दित्तियां साध संगत जी, और तिन्ने उन्हां जीवां दियां दित्तियां जिहड़े जीव कदी भी अपना सुभाव नहीं बदलते। तो भाई गुरदास साहब जी ने भी कहा कि सिख अपना सुभाव कदी नहीं बदलता। एक कविता मैं तुहाडे नाल बाद दे विच साझा करांगा। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी को किसी ने पूछा, भाई साहब गुरु नानक पातशाह जी की बाणी दे विच ते जिहड़ी कच्ची बाणी दे विच सिख कई बारी फर्क ही नहीं समझ पाउंदे। बहुत सारी बाणी कच्ची जिहड़ी है रची गई है। अज दे दौर दे विच भी कई बार असीं अपनी विआहां दे कार्ड जदों छपाउने आ ते उहदे विच बहुत सारी कच्ची बाणी का जिक्र हुंदा है, लिखिया हुंदा उपर सतगुर दाते काज रचाया अपनी मेहर कराई, इदां दी कुछ टुकां लिखियां हुंदियां। सानूं नहीं समझ आउंदी कि गुरबाणी दे विच है या नहीं, क्योंकि कई सहज पाठ कई बारी घट करदे आ। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, यह भी गुरबाणी दे विच है नहीं। भरे खजाने साहब दे नीवा होके लुट, यह भी गुरबाणी दे विच है नहीं। ये सारा कच्ची बाणी दे विच आउंदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने सिखां दे उपर एक बख्शिश की। भाई साहब भाई गुरदास जी उहदी उदाहरण दिंदे आ। भाई गुरदास साहब जी नूं किसी ने पूछा कि जेकर मुताला करना होए कि सही बाणी किहड़ी है ते गलत बाणी किहड़ी है, ते भाई गुरदास साहब जी ने एक मान दे नाल गल कही। 3 उदाहरण भाई साहब भाई गुरदास जी ने दित्तियां। पहली उदाहरण दिंदे आ, कहंदे जैसे अनुचर नर पत की पछानै भाषा, बोलत बचन खिन बूझे बिन देख ही। अनुचर का भाव हुंदा है सेवक, सेवादार, नौकर। नरपत का भाव हुंदा है राजा।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਧੂਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਲੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਝੱਟ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਬਿੜਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੁਰਦੀ ਆਵੇ, ਬਾਪੂ ਤੁਰਦਾ ਆਵੇ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਭੈਣ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਰਦੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਅਨੁਚਰ ਨਰਪਤ ਕੀ ਪਛਾਨੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲਤ ਬਚਨ ਖਿੰਨ ਬੂਝੇ ਬਿਨ ਦੇਖ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜੌਹਰੀ ਪਰਖ ਜਾਣਤ ਹੈ ਰਤਨ ਕੀ, ਦੇਖਤ ਹੀ ਕਹੈ ਖਰੋ ਖੋਟੋ ਖਿੰਨ ਰੇਖ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੰਸ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਖੀਰ ਨੀਰ ਕੋ ਨਬੇਰੋ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੰਸ, ਰਾਖਤ ਮਿਲਾਏ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕੈ ਸਰੇਖ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਬਾਣੀ ਕਿਰਤ ਮੀਨਾ ਗਣਤ ਹੈ ਲੇਖ ਜੀ, ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਪਹਿਚਾਣੈ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਨਮਤ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਨਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਣਾ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ।
ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਨਾ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਰੂਮ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਚੰਦਰਯਾਨ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਯਾਨ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, BBC ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਲਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਗੜੀ ਧਾੜੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤਰਾਈ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਵੀ ਕੋਤਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 8 ਬਾਏ 4 ਦੇ ਕਮਰੇ, 8 ਬਾਏ 6 ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਹੋਏ ਆ। ਚੱਪਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ UPSC ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ MBA BBA ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਰੀ ਪਟਕਾ ਬੱਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੂੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਓ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਓ, ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵੱਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਦਾੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਾਬ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੋ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਵਧੀਆ ਸਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ,
ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਵਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਖਤ ਪੇਖਤ ਜੈਸੇ ਰਤਨ ਪਾਰਖ ਹੋਤ, ਸੁਣਤ ਸੁਣਤ ਜੈਸੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੂੰ ਖੋਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਖੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਪੇਖਤ ਪੇਖਤ ਜੈਸੇ ਰਤਨ ਪਾਰਖ ਹੋਤ, ਸੁਣਤ ਸੁਣਤ ਜੈਸੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ। ਸਰੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੇਖਤ ਪੇਖਤ ਜੈਸੇ ਰਤਨ ਪਾਰਖ ਹੋਤ, ਸੁਣਤ ਸੁਣਤ ਜੈਸੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ। ਸੁੰਗਤ ਸੁੰਗਤ ਸੌਂਦਾ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸੁਬਾਸੀ ਹੋਤ। ਆਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਤਰ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ, 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੁੰਗਤ ਸੁੰਗਤ ਸੌਂਦਾ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸੁਬਾਸੀ ਹੋਤ। 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਲੰਬਾ ਚੈੱਕ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਸਫੇਦ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੱਕੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਤਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਤਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਤਰ ਦੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਟੱਚ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ, ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਤਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁੰਗਤ ਸੁੰਗਤ ਸੌਂਦਾ ਜੈਸੀ ਤੋਂ ਸੁਬਾਸੀ ਹੋਤ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਤਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਫੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਖਲੋਤਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਤਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਇਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤਾਰ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਇਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਗਤ ਸੁੰਗਤ ਸੌਂਦਾ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸੁਬਾਸੀ ਹੋਤ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਜੈਸੇ ਗਾਇਨ ਗੁਨੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਟਾਰਡਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਦਾ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਛੁਰੇ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸਰ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਜੈਸੇ ਗਾਇਨ ਗੁਨੀਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪਾਠ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਰ ਕਰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪਾਠ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਅੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਜਥੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਭਾਊ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਗਾ ਗੂ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਲਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਥੇ ਪਸਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਤੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਜੈਸੇ ਗਾਇਨ ਗੁਨੀਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸੱਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਬੇ ਹਾਲੀ ਮੇਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਲਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਭਿਆਸ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸੋ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਜੈਸੇ ਗਾਇਨ ਗੁਨੀਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਤ ਲਿਖਤ ਲੇਖ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਹੋਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਬੰਦਾ ਲੇਖਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਲਿਖਤ ਲਿਖਤ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਹੋਤ, ਚਾਖਤ ਚਾਖਤ ਜੈਸੇ ਭੋਗੀ ਰਸ ਭੀਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਪ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੇਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਊਗਾ। ਭੋਗਤ ਭੋਗਤ ਜੈਸੇ ਭੋਗੀ ਰਸ ਭੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਚਲਤ ਚਲਤ ਜੈਸੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਠਿਕਾਣੇ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਠਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਠਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਤਮਾਮ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲੀਨ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 32 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਟਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵਰਨਮਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਥਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੋਟਲੀ ਡੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ। ਅੰਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ PTC ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਇਹ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ KS ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ। ਜੋ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ AR ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ KS ਕਰਕੇ DSP ਰੈਂਕ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੀਰਪਿੰਡ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਧਮਪੁਰ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਚੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਬਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਇਧਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਸੋਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕੀਰਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੇ ਸੋਹ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ ਨੇ ਦੇਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ
ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਆਰਾਪਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰੂਪ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ, ਇਮਾਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 3, ਕਈਆਂ ਨੇ 5 ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਗਏ, ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਚਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਤਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਅੱਜ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੂਰਬ ਲਈ, ਨਾ ਪੱਛਮ ਲਈ, ਨਾ ਉੱਤਰ ਲਈ, ਨਾ ਦੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰੂਪ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ।
जिथे मर्जी आके बैठे, कोई बाह फड़ के बाहर नहीं कड्डेगा कि तू इस जात दा है, तू इस धर्म दा है, तू इत्थे आके बैठ नहीं सकदा। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने प्रकाश कराया। सारी संगत वाहेगुरु दा जाप जप रही है, सतनाम वाहेगुरु जां सिमरन कारे ने सारी संगत बैठी है। ते पहला वाक लिया गया है ते वाक धन धन बाबा बुढ़ा जी दे मुखारबिंद तो जदों उचारण होया है, इस वाक दी बड़ी महानता है। कई बार इस हुक्मनामे नूं जदों शुरू तो लैके अज दे इतिहास तक वेखदे हां ते वाकिया ही जिहड़ा पहला वाक है ओदी बहुत वड्डी महानता है। गुरमुखो गुरसिखो, सुही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। ये जरा समुचा शब्द है, संतां के कारज आप खलोया, ये जरा संते कारज कर रहे ने वो कारज कराउण लई अकाल पुरख आप आया है। ये सारी सेवा अकाल पुरख ने विच आके आप आके करवाई है। ये धरत सुहावी, ये ताल सुहा, जो कुछ भी है ओदे विच करता पुरख खलोआ है। जदों गुरु अर्जन देव जी पातशाह नूं शहीद किया गया, जहांगीर दा समा है, उस तो बाद सिखां दा इतिहास दे पन्ने बदलने शुरू हो जाते ने। नौवें पातशाह जी शहादत हुंदी है, गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दा समा आउंदा है। उस तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी तो बाद जरवाणियां दे हमले शुरू हुंदे ने। अबदाली ने लगातार हमले कीते ते सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी नूं ढाया। अकाल तख्त साहिब जी दी बेअदबी कीती, सरोवर नूं पूरिया गया। भावें तैमूर शाह है, नादर शाह है, लखपत राय है, जकरिया खान है, ते अज तो कुछ समा पहलां दी हाकम भावें इंदिरा गांधी है, इन्हां ने जदों ढाया है ते इस ढाउण दे नाल हरमंदर ढाया नहीं, वो हर एक सिख दे मन विच वस गया है। अकाल तख्त एक ढाया है, पर जिथे जिथे सिख वसदा है हर एक सिख दे मन दे विच अकाल तख्त खड़ा है। ये हुक्मनामा ओ सी, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। जिहड़ा हरमंदर बनाउण दे लई अकाल पुरख आप खड़ा है, ओनू नीच सरकारां किवें ढा सकदियां। विच करता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा होआ। ਜਿਹੜੇ हुक्मनामे ने गुरु साहब जी दे वाक ने, तुसी इतिहास दे वरके फरोल के वेखो कि उन्हां दी महानता किन्नी है। असी गुरु साहब जी दा जदों हुक्मनामा हो रहा हुंदा है, जिहड़ा ग्रंथी सिंह है गुरु घर दा वजीर है, जदों बादशाह ने कोई ऐलान करना है तो अपने वजीर नूं लिखा दिंदा है कि अज तुसी प्रजा नूं इह ऐलान सुनाउणा है, ते प्रजा साह रोक के बादशाह दा ऐलान सुनदी है। गुरु का वजीर पातशाह दा ऐलाननामा सुनाउंदा है, हुक्मनामा सुनाउंदा है कि अज पातशाह ने साडे लई की बचन कीते ने, अज की उन्हां दा हुक्म है। उत्थे सिखां नूं भी अपने साह रोक के, गल्लां रोक के वो सुनना बनदा है कि अज पातशाह जी सानू की अकीद कर रहे ने, की तकीद कर ने, अज दा दिन साडे लई किहो जिहा, अज पातशाह ने की हुक्म कीता है। ये जिहड़ा पहला हुक्मनामा है, इहदा बड़ा लम्मा इतिहास है कि हुक्मनामा जो आया वो करता पुरख दी बख्शिश दे नाल आया। गुरसिखां नूं अपना धर्म स्थान मिलिया, अपना धर्म ग्रंथ मिलिया। जदों भी कोई कौम पैदा हुंदी है, उसदी वखरेवें दे ओदियां रोह रीतां वखरियां हुंदियां ने, ओदे जिहड़े संस्कार ने वो वखरे हुंदे ने, ओदा धर्म स्थान वखरा हुंदा है, ओदा धर्म ग्रंथ वखरा हुंदा है। ये सब कुछ गुरु अर्जन देव जी ने स्थापित कर दिता कि साडा धर्म स्थान यह है। ते जिहड़ी साडी जीवन दी मर्यादा है, नितनेम दी, अमृत वेले दी, साडे जन्म तो लैके मरण तक दे एक एक दिन नूं गुरबाणी दे विच अंकित कीता है। कोई इहो जिहा पल नहीं, भावें साडा जन्म संस्कार है, भावें जन्म तो पहलां दा समां है, ते भावें मरण तो बाद दा समां है, आनंद कारज दा समां है। जिन्ने भी साडे दिन वार आउंदे ने, पातशाह ने एक एक नूं जिवें सियाणा माता पिता अपने बच्चों का जीवन सुखैन करन दे लई सब कुछ पहला ही उन्होंने निर्धारित करके रख दिंदा कि मेरे बच्चों नूं परेशानी ना आवे।
गुरु साहब जी ने एक एक साडा दिन वार, साडे त्योहार, साडी जीवन दी शैली, साडी जीवन जाच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर अंकित करके रख दिती है। ज्यों ज्यों असीं गुरु साहब जी तो पढ़दे हां, गुरु साहब जी दे नाल गल्लां करदे हां, बाणी पढ़ना, गुरु दे नाल गल्लां करनियां ने, गुरु दे नाल बातां करनियां ने, गुरु साहब कहंदे की ने। जदों गुरु नानक साहब जी सुमेर पर्वत ते जांदे ने ते सिद्ध उन्हां नूं कई सवाल पुछदे ने। रामकली राग दे विच सिद्ध गोष्ठ बाणी दे विच ਉਹ सारी बाणी सवालां ते उत्तरां दे नाल भरी है। भाई गुरदास जी लिखदे ने कि जदों सिद्ध पुछदे ने कि किहड़ी तुहाडे कोल करामात है, किहड़ी तुहाडी ओट है, किहड़ा तुहाडा आसरा है, सानू भी दसो। ते फिर गुरु नानक पातशाह जी दे मुखारबिंद तो उचारण करवा के भाई गुरदास जी लिखदे ने, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। थोड़ा जिहा ध्यान देना कि गुरु नानक पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दी नींह रख दिती है। करतारपुर दे स्थान दे उत्ते नितनेम होना शुरू हो गया है। सोदर आरती गाविए अमृत वेले जाप उचारा। सोदर दा शब्द लिखिया जा चुका है। सोदर दे शब्द दी कदी सहज पाठ करके ਉਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੋਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਦਰ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, हैप्पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिनू पाई। जदों असीं सारा शब्द पढ़ांगे, सोदर तेरा केहा सो घर केहा जित बै सर्ब संभाले। पहला मनुख नूं उस दर विखाया कि दर किहड़ा, ते दर दे अंदर सो पुरख बैठा है। फिर सो पुरख दे दर्शन हुंदे ने ते फिर ओदे अगे बेनती हुंदी है। जदों बेनती तो बाद फिर आनंद आ जांदा है, क्योंकि वो सिर दे उत्ते हथ रख दिंदा है ते अमृत वेले जपजी साहब दा उचारण है, सोदर दा पाठ हुंदा है ते अखीर दे उत्ते सोद आरती दा शब्द। उस वेले आरती होर ढंग दी कीती जांदी सी अनमतां वल्लों, पर गुरु साहब जी ने उस आरती नूं खंडन करके उस ब्रह्मंड दे मालक दी आरती कीती है कि जे आरती करनी है ते फिर यह आरती गावो, ताकि उस पर्वत गा किसे होर दी आरती नहीं गाउणी, किसे देह दी किसे मूर्ति दी आरती नहीं करनी। जे करनी है तो उस पर्वतगार दी जिहदे विच गुरु साहब जी ने आरती दे शब्द धनासरी राग दे विच रचे ने। भगत साहबान ने शब्द भी आरती रूप विच लिख के धनासरी शब्द धनासरी राग दे विच रचे ने। इथों गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। जिहड़ी गुर संगत है गुरु पंथ बनदी है। भी इन्हां दोवां दे उत्ते संगत दे उत्ते ते बाणी दे उत्ते सिੱਖੀ दी नींह रखी गई। जिहड़ी गुरु संगत है वो गुरु पंथ बनी। दशमेश पिता ने उस गुरु पंथ दे अगे सीस झुकाया, दोवें हाथ जोड़ के अमृत दी दिखिया दी जाचना कीती ते जो पोथी सी वो ग्रंथ बनी ते ग्रंथ तो गुरु ग्रंथ बनी। बाणी गुरु ग्रंथ ते संगत गुरु पंथ जदों बन जांदा है ते ये दोवें एक रूप ने। पंथ गुरु तो बिना अधूरा है ते ग्रंथ दा प्रचार करन लई पंथ दा त्यार बर त्यार होना जरूरी है, त्यार बर त्यार रहना जरूरी है। ते ओदे लई गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मन हो, हर हर कथा निराली। जो गुरु साहब दा उपदेश है, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए। ये बाणी मेरी नहीं है, ये बाणी वो है जिहड़ी धुरों आई है। धुर की बाणी आई ते सगली चिंत मिटाई। ये धुरों आई है, मेरे बचन नहीं है, नानक नहीं लिख रहा। ये नानक दी बाणी नहीं है, अकाल पुरख दी बाणी है। धुरों जो गुरु नानक पातशाह जी दे जो बचन, क्योंकि जिहड़े
ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕੱਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਵੇ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਵੇਖੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜੋ ਚਿਤਵਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਮਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਨਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਫੋਨ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਈਆਂ। ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। 2-1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਧਕੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ YouTube ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਉਹ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਥੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰੀ
ਭੈਣ ਤੇ ਮਾਂ ਤਿੰਨ ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪੁੱਤਰੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਵਿਆ ਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੇਬੇ, ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਰਤ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਔਰਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤਦ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਭੈਣੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮੋ ਗੇਟ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੂਤ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ, ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ, ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਵਨ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੀਜਾ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਧਰਮ ਪਿਤਾ, ਭੈਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਜੰਮੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਜਾਵਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਿਜੋਰੀਆਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਐਫਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਵੋ, ਖਰਚੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵਰਤਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਕੱਲ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਖੋਹਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਧੂੰਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗਈ, ਪਰ ਜੋ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਨਾ। ਇਸ ਧਰਮਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਰ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁਡਾਈਏ। ਫਿਰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਸੀ, ਵੱਡੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਦ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਨਹੀਂ, ਉਹ 3 ਨਹੀਂ, ਉਹ 4 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਸੀ ਵੱਡੀ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਕਈ PhDਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 10-20 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਸਭ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਠ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੇਜਾ ਸੀ ਤੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਆ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਸਦੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਦੇਹ ਦਾ ਪੂਜਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੁੱਧੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਐ। ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप ते क्या लागे मेरा। समय ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ 10-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਹਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਗਦਾਰ ਵਰਜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਰਿਆਨੰਦ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਫਿਲੌਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੋਲੇ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 68 ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ
ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿੰਨੇ ਉਧਰੋਂ ਈਸਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਰਚ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਮਤ ਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਰਾਗੀ, ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PCS ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡੇ IPS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 10+1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MA ਤੱਕ, MCOM ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਹੈਡ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਪਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 95%
ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਫੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਠੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤਖਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਿਵਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਧੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਧੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੇਟੀਓ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲੋ। ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਸੌਣ, ਬਾਹਰ ਸੌਣ, ਅੰਦਰ ਸੌਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧੀ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਮਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਾਲ ਨੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਵਾਧੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੀਬੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕੀਰਪਿੰਡ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ। ਆਓ, ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन पवित्र हजूरी के अंदर जुड़ बैठे गुरु नानक नाम लेवा सतसंगियो, गुरु फतेह नाल साथ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही वधिया तरीके दे नाल तुसी कथा सरवण कीती है। उस तो उपरंत बीबी जी दे विचार बड़े दिल नूं टुंबण वाले सी। अज आपां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी दे विच बैठे हाँ ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश पुरब दे नाल संबंधित आपां इत्थे जुड़ के बैठे हाँ, हाजरियां भर रहे हैं। मैं गल करांगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की विचारधारा जिहड़ी है, जिहड़ी साडे तक पहुंची है, जिस तरह आप जी ने भाई साहब भाई बरियाम सिंह जी की पासों सुने, ये सारा मुकम्मल जिहड़ा समुंदर ठाठा मारदा असूलों का इकट्ठ जिहड़ा साडे तक पहुंचिया, आपां इसका अज समझ लो कि जस्ट लाइक जिस तरह असीं बर्थडे मनाने हैं ना घरां दे विच, उदां आपां कर रहे हैं, उन्होंने समर्पित है ये जिहड़ा समागम। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं थोड़ियां समाजिक टुंबां रखण वालियां दो तीन गल्लां तुहाडे नाल करनियां ने। जिस तरह असीं अपने अगर प्यो का बर्थडे मनाना होवे, बर्थडे मनाइए, केक कटिए, होर रस्मां जिहड़ियां ओह भी करिए, गुरुद्वारा साहब भी जाइए, श्री कड़ाह प्रसाद दियां देगां भी कराइए, ते जे किते सानू बापू आखे कि पानी का गिलास पिला पुत्तर, ते पुत्तर पानी का गिलास ना पिलाए, ते ये जान लियो कि जेड़े गुरपुरब है ना, ये किते गुरपुरब ही ना रह जाना। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की विचारधारा सानू जिहड़ी प्रदान हुई है, सतगुरु पातशाह ने 239 साल का टाइम ला के ये ठाठा मारदा समुंदर जिहड़ा सानू अर्पण किया है, आपां इस दे उत्ते चल रहे हैं। असीं ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अपने चाहती कर रहे हैं कि नहीं? असीं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू इस्तेमाल कर रहे हैं। सतगुरु पातशाह दा एक पावन वचन याद आ रहा है, जिस जल नित कारण तुम के आए सो अमृत गुर पाही जियो। इस भेख चतराई दुबदा ए फल ना ही जियो। कई बार आप समझते हैं कि शायद असीं चलाक बड़े हाँ, गुरु तो भी वध चलाक हाँ। अगर असीं गुरु का भी किते इस्तेमाल कर लीए तो हो सकता गुरु साहब नूं किते पता ना लगे। सतगुरु पातशाह तो डरो। समाज के अंदर अज जिहड़ी दुविधा, सतगुरु पातशाह कहंदे, देखो बड़ी सुंदर मिसाल उन्होंने कहा कि जिस जल नित कारण जिहदे करके तू दुनिया ते आया है, भाव के इहदे अंदर पूरा जीवन मनोरथ जिहड़ा ना वो पाड़ दिता। जिस जल नित कारण तुम जग आए, तू दुनिया के अंदर आया है, वो जिहड़ा आत्मक जीवन देन वाला नाम रस है जिहड़ा वो गुरु तो मिलता है। दो चीज़ां बड़ियां क्लीयर ने इन्हां पावन बचनां दे अंदर। एक, तेरा जीवन मनोरथ तो तू आया क्यों है? जिस जल नित कारण तू किहदे वास्ते आया है? आत्मक जीवन की उचाई वास्ते, प्रभु के मिलाप वास्ते। वो जिहड़ा आत्मक जीवन देने वाला नाम रस सी, नाम जल है, वो गुरु तो मिलता है। भाव के जिस कारण जिहड़ा तेरा मकसद है संसार ते आउण दा, वो की है? अमृत। तो मिलता कित्थों है? गुरु तो। असीं ते गुरु नूं इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं कहना नहीं चाहांगा अज जिहड़ा साडा ताना बाणा संसार, जिहड़ी साडी सिस्टम जिहड़ा बनिया पिया, जिथे असीं खड़ गए हैं ना, जिस सिख दे अंदर चौधर दी भुख होवे, चौधर दी पकड़ होवेगी, जिस सिख अंदर चौधर नूं ना छड्डण वास्ते वो दिन रात एक करेगा ना, मैं यकीन नाल कह सकना सतगुरु पातशाह दी गोद दे विच
ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦਿਵਸ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰ ਜੀ, ਚਾਰ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਆਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ DGPC ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ J&K ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਇੱਕ ਜੁੰਡਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੁੰਡਲੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੂ ਨਾਬ ਸ਼ਨਾਬ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਬ ਸ਼ਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਚੈਨਲ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सहज सेती मन वजिया वधाए, राग रतन परवार परियां शबद गावण आया। शबदो तां गावो हरि तेरा मन जनी मेरा, कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी। सुख मनो विसार कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाल। साचे साहेबा क्या नाही करते रे, करता तेरे सब किश है जिस दे सो पाए। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसाए। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रहे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया। जिने ईशा सब बुझाइया, सदा कुर्बान किता गुर विटो जिसने वड्याइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंत शब्द तत्कार सुपागै। कार सुपागै शब्द वाजे, कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारया। तुर कर्म पाया तुद जिन को से, नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुखोआ अनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभु पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप विद सतगुर रहया भरपूर। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद दूर। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूर। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद दूर। रूपानी पिता माता तिरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया। खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां, वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। केती छुटी जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल। नानक ते मुख उजरे, केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुम ठाकुर तुम कै अरदास जियो, सब तेरे रास। तुम मात पिता हम, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा उचित ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी। तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बान। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय।
ਅਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਅੱਜ ਡਿਠੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਭ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾਉਣ ਦਿਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਸਾ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸਭ ਥਾਈਂ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਂਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ 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 ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਤਹਾਂ 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 ਰਛਿਆ ਰਿਆ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਵਿਰਤ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ 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 ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਧਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ 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 ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਚੌਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਟਾਵਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ।
पवित्र हुक्मनामे बख्श के निहाल 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 करना। अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी, सरबत दे कारज रास करने। सही गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आ गया वह अकाल के, तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां के दे। जो प्रभ को मिल बोच है, खोज शब्द मैले राज करेगा। आकी रह ना कोई, ख्वार हुए सब मिलेंगे। बचे शरण जोयो, ख्वार हुए सब मिलेंगे। बचे शरण जोयो। बोले सो निहाल, श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ, ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ, ਪਨ ਦਾਸ ਸੋ ਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਸੋਏ ਸੁਣੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ। ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਪੰਦ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਾਲੇ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜਿਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉ ਕਰਹਿ ਵਿਥਾਰ। ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਣੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਜਿਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉ ਕਰਹਿ ਵਿਥਾਰ। ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਣੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀਐ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨ ਚੱਲਈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਪਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਐ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਮਨ ਹਠ ਤਰਫ ਨਾ ਜੇ ਪਾਈ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲੇ। ਤਰਫ ਜਿਣੈ ਸਤ ਭਾਉ ਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਪੌੜੀ। ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਅਨ ਆਪੇ ਫੁਨ ਗੋਈ। ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸਭ ਭਵ ਥਕੀ ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਏਕ ਵਖਾਲਿਆ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਏਕ ਵਖਾਲਿਆ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ